ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಅನಧ್ಯಯನ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕ. ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಹೋಮ ಶುರು ಆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಹುದು ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು 2 ದಿವಸ ಅನಧ್ಯಯನ, ತಿಸ್ರೋಷ್ಟಕ ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು 3 ದಿವಸ ಷಣ್ಣವತಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡುವಂತವ್ರು 3 ದಿವಸ ತರ್ಪಣವನ್ನು ಬಿಡುವಂತದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಪಂಚಾಂಗ. ಅಸ್ಮತ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಯಶ್ಚಂದಸಾಂ ವೃಷಭೋ ವಿಶ್ವರೂಪಃ ಛಂದೋಭ್ಯೋದ್ಯಮೃತಾತ್ ಸಂಭಭೂವ ಸಮೇಂದ್ರೋ ಮೇಧಯಾ ಸ್ಪೃಣೋತು ಅಮೃತಸ್ಯ ದೇವಧಾರಣೋ ಭೂಯಾಸಂ ಶರೀರಂ ಮೇ ವಿಚರ್ಷಣಂ ಜಿಹ್ವಾ ಮೇ ಮಧುಮತ್ತಮ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಭೂರಿ ವಿಶ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಕೋಶೋऽसि ಮೇಧಯಾ ಪೀತಃ ಶ್ರುತಂ ಮೇ ಗೋಪಾಯ ದೇವ ಸವಿತರೇ ತತ್ತೇ ಪ್ರಾಹ ತತ್ಪ್ರಜಾ ಸುವಪ್ರಜಾ ಯಜಾ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಯುಷ್ಮತ್ಯಾ ಯಜೋ ರುಚೋಮಾ ಆಯುಷ್ಮತ್ಯಾ ರುಚೋಮಾ ಗಾತತನೋಪಾತ್ ಸಾಮ್ನಃ ಸತ್ಯಾವ ಆಶಿಷಃ ಸಂತು ಸತ್ಯಾ ಆಗೂದಯ ಋತಂಚ ಸತ್ಯಂಚ ವದತ ಸ್ತುತ ದೇವಸ್ಯ ಸವಿತುಃ ಪ್ರಸವೇ ಸ್ತುತಸ್ಯ ಸ್ತುತಮಸ್ಯೋರ್ಜಂ ಮಹ್ಯಗ್ಸ್ತುತಂ दुहामामा स्तुतस्य स्तुतं गम्याच्छस्तस्य शस्त्रमस्योर्जं मह्यगं शस्त्रं दुहा मामा शस्त्रस्य शस्त्रं गम्यादिन्द्रियावन्तो वनामहे दुःखीमहि प्रजामिषम् देव सवितरे तत्ते प्राह तत्प्रजा सुवप्रजा यज बृहस्पतिर्ब्रह्मायुष्मत्या रुचोमा गात तनोपात्साम्नः सत्या वा आशिषः सन्तु सत्या आकूतया ऋतं च सत्यं च वदत स्तुत देवस्य सवितुः प्रसवे स्तुतस्य स्तुतमस्योर्जं मह्यग्स्तुतं दुहामामा स्तुतस्य स्तुतं गम्याच्छस्त्रस्य शस्त्रमस्योर्जं मह्यगं शस्त्रं दुहामा दुहामामा शस्त्रस्य शस्त्रं गम्या इन्द्रियावन्तो वनामहे भुक्षीमहि प्रजामिषम् देव सवितरे तत्ते प्राह तत्प्रजा सुवप्रजा यज बृहस्पतिर्ब्रह्मायुष्मत्या रुचोमा गात तनोपात्साम्नः सत्या वा आशिषः सन्तु सत्या आकूतया ऋतं च सत्यं च वदत स्तुत देवस्य सवितुः प्रसवे स्तुतस्य स्तुतमस्योर्जं मह्यग्स्तुतं दुहामामा स्तुतस्य स्तुतं गम्याच्छस्त्रस्य शस्त्रमस्योर्जं मह्यगं शस्त्रं दुहामा शस्त्रस्य शस्त्रं गम्या इन्द्रियावन्तो वनामहे दुःक्षीमहि प्रजामिषम् सामे सत्याशीर्देवेषु भूयाद् ब्रह्मवर्चसं गम्यात् सामे सत्याशीर्देवेषु भूयात् ब्रह्मवर्चसं गम्यात्
सा मे सत्याशीर्देवेशो भूयात् ब्रह्मवक्षसम् मागम्यात् यज्ञो बभूव स बभूव स प्रजज्ञे स वा वृधे यज्ञो बभूव स बभूव स प्रजज्ञे स वा वृधे यज्ञो बभूव स बभूव स प्रजज्ञे स वा वृधे स देवानामधिपतिर्बभूव सो अस्माकम् अधिपतिं करोतु भयज्ञस्य पतयोरयीणाम् स देवानामधिपतिर्बभूव सो अस्माकम् अधिपतिं करोतु वयज्ञस्यामपतयोरयीणाम् स देवानामधिपतिर्बभूव सो अस्माकम् अधिपतिं करोतु वयज्ञस्यामपतयोरयीणाम् यज्ञो वा वै यज्ञपतिं दुहे यज्ञपतिर्वा यज्ञं दुहे स यस्तुतः शस्त्रयोर्दोहमभिद्वान् यजते तं यज्ञो दुहे स इष्ट्वा पापीयान् भवति येन योर्दोहम् विद्वान् यजते स यज्ञं दुहे स इष्ट्वा वसीयान् भवति स्तुतस्य स्तुतमस्यूर्जम् मह्यग्गस्तुतं दुहामामा स्तुतस्य स्तुतं गम्याच्छस्त्रस्य शस्त्रमस्यूर्जं मह्यगम् शस्त्रं दुहामामा शस्त्रस्य शस्त्रं गम्यादित्या हैषवै स्तुतशस्त्रयोर्दोहस्तं य एवं विद्वान् यजते दुह एव यज्ञमिष्ट्वा वसीयान् भवति यज्ञो यज्ञपतिं दुहे यज्ञं दुहे शस्त्रयोर्दोहमविद्वान् यजते तं यज्ञो दुहे सयित्वा वसीयान् भवति स यज्ञयोर्दोहं विद्वान् यजते स यज्ञं दुहे स इष्ट्वा वसीयान् भवति स्तुतस्य स्तुतमस्योर्जम् मह्यग्गस्तुतं दुहामामा स्तुतस्य स्तुतं गम्यच्छस्त्रस्य शस्त्रमस्योर्जम् मह्यगं शस्त्रं दुहामामा शस्त्रस्य शस्त्रं गम्यादित्या हैषवै स्तुतशस्त्रयोर्दोहस्तं यजेवं विद्वान् यजते दुहयेव यज्ञमिष्ट्वा वसीयान् भवति यज्ञो वा वै यज्ञपतिं दुहे यज्ञपतिर्वा यज्ञं दुहे स यस्सु शस्त्रयोर्दोहमविद्वान् यजते तं यज्ञो दुहे स इष्ट्वा पापीयान् भवति येन योर्दोहं विद्वान् यजते स यज्ञं दुहे स इष्ट्वा वसीयान् भवति स्तुतस्य स्तुतमस्योर्जम्
मह्यगस्तुतं दुःखमामास्तुतस्य स्तुतं गव्याक्षस्त्रस्य शस्त्रमस्योर्जं मह्यगं शस्त्रं दुःखमामाशस्त्रस्य शस्त्रं गव्यादित्या हैषवै स्तुतशस्त्रयोर्दोहस्तं य एवं विद्वान् यजति दोहयेव यज्ञविष्ट्वा वसीजां भवति शस्त्रं वै शस्त्रं दुहां द्वाविगंशतिश्च शस्त्रं वै शस्त्रं दुहां द्वाविगंशतिश्च शस्त्रं वै शस्त्रं दुहां द्वाविगंशतिश्च शेनाय पत्वने स्वाहा वत्स्वयमभिघूर्ताय नमो विष्टम्भाय धर्मणे स्वाहा वत्स्वयमभिघूर्ताय नमः परिधये जनप्रधनाय स्वाहा वत्स्वयमभिघूर्ताय नम ऊर्जे होत्राणाग स्वाहा वत्स्वयमभिघूर्ताय नमः पयसे होत्राणाग स्वाहा वत्स्वयमभिघूर्ताय नमः प्रजापतये मनवे स्वाहा वत्स्वयमभिघूर्ताय नमः ऋतपासुवर्वाट् स्वाहा वत्स्वयमभिघूर्ताय नमस्त्रं पन्थागम् होत्रा मधोर्घृतस्य यज्ञपतिं ऋषय येन साहुः स्वयमभिघूर्ताय नमो विष्टम्भाय धर्मणे स्वाहा स्वयमभिघूर्ताय नमः परिधये जनप्रधनाय स्वाहा स्वयमभिघूर्ताय नमः ऊर्जे होत्राणाग स्वाहा स्वयमभिघूर्ताय नमः पयसे होत्राणाग स्वाहा स्वयमभिघूर्ताय नमः प्रजापतये मनवे स्वाहा स्वयमभिघूर्ताय नमः ऋतमृतपासुवर्वाट् स्वाहा स्वयमभिघूर्ताय नमस्कृं पन्थागं होत्रा मधोर्घृतस्य येन सा आहु ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ಅದೇ येन साहु शेनाय पत्वने स्वाहा स्वयमभिघूर्ताय नमो विष्टम्भाय धर्मणे स्वाहा स्वयमभिघूर्ताय नमः परिधये जनप्रधनाय स्वाहा स्वयमभिघूर्ताय नमः ऊर्जे होत्राणाग स्वाहा स्वयमभिघूर्ताय नमः पयसे होत्राणाग स्वाहा स्वयमभिघूर्ताय नमः प्रजापतये मनवे स्वाहा स्वयमभिघूर्ताय नमः ऋतमृतपासुवर्वाट् स्वाहा स्वयमभिघूर्ताय नमस्कृं पन्थागं होत्रा मधोर्घृतस्य यज्ञपतिं ऋषय येन साहुः प्रजानिर्भक्ता अनुतप्यमाना मधव्य
ಯೋ ಸ್ತೋಕಾ ವಪತೌ ರರಾಧಾ ಭಕ್ತ ಅನುತಪ್ಯಮಾನ ಮನವ್ಯೋ ಸ್ತೋಕಾವಪತುರರಾಧ ನಿರ್ಭಕ್ತ ಅನುತಪ್ಯಮಾನ ಮನವ್ಯೋ ಸ್ತೋಕಾವಪತುರರಾಧ ಸಂನಸ್ತಾಭ್ಯಾಗಂ ಸುಜತು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಘೋರ ಋಷಯೋ ನಮೋ ಅಸ್ತ್ವೇಭ್ಯಃ ಸಂಯತೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಘೋರ ಋಷಯೋ ನಮೋ ಅಸ್ತ್ವೇಭ್ಯಃ ಸಂಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಗಂ ಸೃಜತು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಘೋರ ಋಷಯೋ ನಮೋ ಅಸ್ತ್ವೇಭ್ಯಃ ಚಕ್ಷುಷ ಏಷಾಂ ಮನಸಶ್ಚ ಸಂಧೌ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ಮಹಿಷದ್ಯುಮ್ನ ಮನ್ನಮಃ ಚಕ್ಷುಷ ಯೇಷಾಂ ಮನಸಶ್ಚ ಸಂತೋ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ಮಹಿಷದ್ಯುಮನ್ನಮಃ ಚಕ್ಷುಷ ಯೇಷಾಂ ಮನಸಶ್ಚ ಸಂತೋ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ಮಹಿಷದ್ಯುಮನ್ನಮಃ ನಮೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ಸವುಪಾತ್ವಸ್ಮಾನನ್ಯಾನ್ ಥೋಮಪಾನ್ ಮನ್ಯಮಾನಃ ನಮೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ಅಸ್ಮಾನಾದಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಸ್ಮಾನನ್ಯಾನ್ ನಮೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ಅಸ್ಮಾನನ್ಯಾನ್ ಸೋಮಪಾನ್ ಮನ್ಯಮಾನಃ ಮನ್ಯಮಾನಃ ಮಕಾರ ಉದಾತ್ತ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮನ್ಯಮಾನಃ ಮನ್ಯ ಕಿದೆ ಆಚೆಪ್ಪ ಮನ್ಯಮಾನಃ ಮನ್ಯಮಾನಃ ನಮೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ಸವುಪಾತ್ವಸ್ಮಾನ್ ಸೋಮಪಾನ್ ಮನ್ಯಮಾನಃ ಸುಗ್ರೀತಪಾಚಿ ಮನ್ಯಮಾನಃ ನಮೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ಸುಗ್ರೀತಪಾಚಿ ಅಂಗುತಪಾಚಿ ಅಸ್ಮಾನನ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಸ್ಮಾನ್ ಅಸ್ಮಾತ್ ಅನನ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಮಾನನ್ಯಾನ್ ಸೋಮಪಾನ್ 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 ಮನ್ಯಮಾನಃ ಎಷ್ಟು ತರ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮನ್ಯಮಾನಃ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರೋದು ಮನ್ಯಮಾನಃ ಆ ಮಕರ ಇಳಿಸಿದ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನ್ಯಮಾನಃ ಮನ್ಯಮಾನಃ ನಕರ ಮೇಲ್ಕೋಯ್ತು ಯಾಕೆ 15 ದಿವಸ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೇ ಕಾರಣ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರು ಏಕಸಂಧಿಗ್ರಾಹಿಗಳು ಏನು ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್ ಪರಾಶರ ಭಟ್ರುಗಳೇನೆ ಆ ವರ್ಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಠಣ ಆಯ್ಪಚ್ಚಿ ಓ ಅಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್ ನಮಗ್ ನಾವೇ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ನಾವು ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ இந்த ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ சொல்லிக்கிறேன் ಮಿನಿಮಮ್ ಹತ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಪುಣ್ಣಂಗೋ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸರಿಯ ಉಕಾರ ನಾನಿ ಯಾರು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನಿಬ್ರು ದ್ವಿಸಂಧಿಗ್ರಾಹಿಗಳು 2 ದಿವಸ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಗೋಯ್ತು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಇನ್ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಷ್ಟಮಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನವಮಿ ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಪಂಡಿತರು ಆಗೋಯ್ತು ಆಚಿ ಈ ಸಪ್ತಮಿ ಆಚಿ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಪೂ ಮುಡಿಯುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ಕೊಲ್ಲ ನಾವು ವಿ ಆಲ್ಸೋ ರ್ಯಾನ್ ಈ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನೋ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಗಿತ್ತು ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಂತು ಒಂದಿಟ್ಕೋಣ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದ್ಯಾ ಕಡೆ ದಿವ್ಸದ ತನಕನು ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ದಿವ್ಸ ನೀವುಗಳು ಹೇಳಿ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ನಾನು ಕಮಾನ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರ್ದೇಶ್ ಅಯ್ಯೋ ಅವಳೆ சொல்றது ஒரு தப்பு சொல்றேன் ಎಲ್ಲ ಇವ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್
ಈ ತರ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಈ ಪಾಠ ಪೂರ ಆಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದಾಚೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಐಟಿಗಳು ಅದೇನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಏನು ದೊಡ್ಡ ಏನು ಕಡ್ದು ಹಾಕೋದು ಏನ್ ನೀವು ಈ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ವೇ? ಈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಬಳಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನಾನ್ ಏನ್ ಕೆಲ ಒಂದಾಚೆ ವರ್ವಿಸಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಹೇಳಿ. ನಮೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ಸರ್ವಾತ್ಮಸ್ಮಾನನ್ಯಾನ್ ಸೋಮಪಾನ್ ಮನ್ಯಮಾನಃ. ಮನ್ಯಮಾನಃ ಅಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ. ಮನ್ಯಮಾನಃ 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 ಮನ್ಯಮಾನಃ. ಇದು ಕೊಂಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಾಕೋಣ. ಅನುದಾತ್ತ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಣ, ಉದಾತ್ತ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಣ. ಉದಾತ್ತ ಒಂದೇ ಇರೋದಲ್ಲಿ, ಅನುದಾತ್ತ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನೆ ಸೋ ಮ ಪಾನ್ ಸೋ ಮ ಅನನ್ಯಾನ್ ಥೋಮ. ಥಾ ಮಹಾಪ್ರಾಣ. ಈ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಂತ ಕತ್ನಾಡಿ ಸೈನ್ ಪಡ್ಕೋಣ, ನನಗ್ ಸೈನ್ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ, ಕೇಳೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ದಂತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ? ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋರು ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಮಾರತರು ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ. ಉದಾತ್ತ ಅನುದಾತ್ತಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಇಳಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಇಳಿಸೋದು ಇದಾಗಬಾರದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಇದು 10-15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 10 ದಿವಸ ಪಾಠ, ಇನ್ನು 5 ದಿವಸ ಅಧ್ಯಯನ. ಆ 10 ದಿವಸನೂ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ರ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್ ಸಮರೇನ ಧೀರ ಯೇನಶ್ಚಕ್ರವಾನ್ ಮಹಿ ಬದ್ಧ ಯೇಷಾಂ. ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್ ಸಮರೇನ ಧೀರ ಯೇನಶ್ಚಕ್ರವಾನ್ ಮಹಿ ಬದ್ಧ ಯೇಷಾಂ. ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್ ಸಮರೇನ ಧೀರ ಯೇನಶ್ಚಕ್ರವಾನ್ ಮಹಿ ಬದ್ಧ ಯೇಷಾಂ. ತಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ್ ಪ್ರಮುಂಚ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಯೇ ಭಕ್ಷಯಂತೋ ನ ವಸೂನ್ಯಾನ್ ರುಹುಃ. ತಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ್ ಪ್ರಮುಂಚ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಯೇ ಭಕ್ಷಯಂತೋ ನ ವಸೂನ್ಯಾನ್ ರುಹುಃ. ತಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ್ ಪ್ರಮುಂಚ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಯೇ ಭಕ್ಷಯಂತೋ ನ ವಸೂನ್ಯಾನ್ ರುಹುಃ. ಇಲ್ಲಿ ವಸೂನ್ಯಾನ್ ರುಹುಃ ಆ ಋಕದಿಲ್ಲ. ಆ ಈ ರು ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಆ ಋಕಾರ. ಯಾನ್ ರುಹುಃ ಆ ಋಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಅನುದಾತದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ವಸೂನ್ಯಾನ್ ರುಹುಃ. ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಋತಂ ಋತಪಾಹ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪದ್ಮ ನೋಡಿ. ಅಭಿಗೂರ್ತಾಯ ನಮಃ ಋತಂ ಋತಪ ಅದು ಉದಾತ್ತ ಅಲ್ಲಿ. ಋತಂ ಋತಪ ಋತಮೃತ ಅಮೃತ ಅಲ್ಲ ಪದ ಅದು. ಋತಮೃತಪ ಬರೈತೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಜ್ಞಪತಿಂ ಋಷಯ ಯೇನ ಸಾಹುಃ. ಯಜ್ಞಪತಿಂ ಪತಿಂ ಋಷಯ ಶಕಾರ ಉದಾತ್ತ. ಋಷಯ ಯ ಅನುದಾತ್ತ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಸ್ವರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಪದ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳಾಯ್ತು. ಸತ್ಯಂ ವದ, ಸತ್ಯಂ ವಧ. ವಧ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲು ಅಂತ. ಯಶೋಧ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋವಳು ಯಶೋಧ. ಯಶೋಧ ಯಶಂ ದದಾತೀತಿ ಯಶಃ. ಯಶಃ ದದಾತಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುವವಳು ಯಶೋದೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ನಂದಗೋಪನ ಪತ್ನಿ. ಅರ್ಥ ಏನು ಪದದ್ದು? ಯಶಂ ದದಾತಿ ಇತಿ ಯಶಃ. ಯಶೋಧ ಅಂದ್ರೆ
ಆದ್ರೆ ವಸುಧ ಅಲ್ಲಿ ಧಾ ಮಹಾಪ್ರಾಣ. ಈ ಯಶೋಧಾನಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳು, ವಿಸರ್ಗಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ನಹ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೇನ. ನ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ, ನಹ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಮಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ. ಅರ್ಥಗಳು ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಏನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವ್ರು ನೀವು ಅಂತ ತಾನೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಏನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಇವತ್ತು, ಏನಯ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಕ್ರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆನೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಗೆ. ಹೇಳೋ ಧಾಟಿನಲ್ಲೇನೆ ಇಟ್ ಕನ್ವೇಸ್ ಮೆಸೇಜಸ್. ಹಾಗೆ ವೇದದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಇದುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವೇವ್ಸ್, ಶಬ್ದದ ಅಲೆಗಳು, ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ದ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್. ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಈಗ ಮಳೆ ಜೊತೆ ಗುಡುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ವೇದ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಗುಡುಗು ಎರಡು ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದ ಜೊತೆ ಈ ವೇವ್ಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನಧ್ಯಯನದ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆ ಜೋರ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಗುಡುಗು ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ, ಬರೀ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ವೇದವನ್ನ ಎಲ್ರೂ ಕಳಿಬೇಕಂತ, ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ, ನೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋರು 3 ಜನ, ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಗ್ನಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೈನತಯ್ಯ, ಅವನ ಅಂಶಜ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್. ಈ 4 ಜನ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ ವೇದದ ಪೂರ, ಅದು ಋಗ್ಗೋ ಯಜ್ಜೋ ಸಾಧಮವ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾರು ಒಬ್ರು ತಾವಾಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯೋ? ಗುರುಮುಖಂ ಅನಧೀತ್ಯ ಪ್ರಾಹ ವೇದಾನ್ ಅಶೇಷಾನೆ. ಅಶೇಷಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪದ ಏನೋ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೇದ, 4 ವೇದಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇವನು ಜಾತ ವೇದ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು ಅಗ್ನಿಗೆ. ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅವನು ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಗ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗ ಆ ಹೆಸರು. ಸೊ ಇನ್ನೆಲ್ರೂ ಕೂಡ ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಕಲಿತೇನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್, ಏಕಸಂಧಿಗ್ರಾಹಿತ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಬೋಧಾಯನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋಯ್ತದ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಇದಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನಿದು ಅವ್ರು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದ್ ರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ದವನು. ಅವ್ರ ಮಗ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟ, ಅವ್ರ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋದ ವೇದಕ್ಕೆ, 4ನೇ ದಿವಸ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಅಂದ. 2 ದಿವಸ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ತಂದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಹಾಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರು. 2ನೇ ದಿವಸ, 1ನೇ ದಿವಸ ಹೋಗಿದ್ದ, 2ನೇ ದಿವಸ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದವನು. ಸೊ ನಾವೇನೆ ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು ಇಲ್ಲ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈ 1.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ 6ರಿಂದ 7, 7:30 ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಡ್ದು ದಬ್ಬ ಹಾಕೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು 15 ದಿವಸನೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಿದು, ನನಗಾಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಹಾರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಪಾಂಡು ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳೋದ್ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ತಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ್ ಪ್ರಮುಂಚ ಸ್ವಸ್ಥಯೇ ಯೇ ಸ್ವಸ್ಥಯೇ ಯೇ. ಮೊದಲನೇದು ಅನುದಾತ, 2ನೇದು ಸ್ವಸ್ಥಯೇ ಯೇ ಭಕ್ಷ್ಯಂತೋ ನವಸೋನ್ಯ. ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು. ಯಾನಗ್ನಯೋನ್ವತಪ್ಯಂತ ಧಿಷ್ಣಿಯ ಇಯಂ ತೇಷಾಮಭಯದುರಿಷ್ಟ್ಯೈ ಸೃಷ್ಟಿಂ ನಸ್ತಾಂ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಂ ನಸ್ತಾಂ, ಆ ನಕಾರ ಅನುದಾತ್ತ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೃಷ್ಟಿಂ ನಸ್ತಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಅನುದಾತ್ತ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿಂ ನಸ್ತಾಂ ಕೃಣೋತು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ.
यानग्नयोन्वदप्यन्तरिष्टियाहियं तेषामभयादुरिष्ट्यै सृष्टिं हस्तां कृणोतु विश्वकर्मा यानग्नयोन्वदप्यन्तरिष्टियाहियं तेषामभयादुरिष्ट्यै सृष्टिं हस्तां कृणोतु विश्वकर्मा नमः पितृभ्यो अभियेनो अख्यन् यज्ञकृतो यज्ञं कामासु देवा अकामावो दक्षिणां ननीनिमा मानस्तस्मादेन स पापयिष्टा ಅಖ್ಯನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ನಕಾರ ಉದಾತ್ತದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಾವತ್ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಖ್ಯನ್ ಯಜ್ಞಕ್ರತೋ ಯಜ್ಞಕೃತೋ ಅಕೃನ ಕ್ರಾನ ಹಾಗೆ ಉದಾತ್ತ ಇದೆ, ನಾಗೆ ಅನುದಾತ್ತ ಇಲ್ಲ. ಅನುದಾತ ಅಲ್ಲ ಉದಾತ್ತ. ಅಖ್ಯನ್ ಕ್ಯಾಗೆ ಇದೆ, ನಾಗೆ ಪ್ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಖ್ಯನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಮ ಇದೆ. ಹಾ ಅದು ಉದಾತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಉದಾತ್ತ ಅನುದಾತ್ತ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಪ್ಲೈನ್. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಪಿತೃಭ್ಯೋ ಅಭಿಯೇನೋ ಅಖ್ಯನ್ ಯಜ್ಞಕೃತೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾರಿ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞಕಾಮಾಸು ದೇವ ಅಕಾಮಾವೋ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ನನೇನಿಮ ಮಾನಸ್ತಸ್ಮಾದೇನ ಸ ಪಾಪಯಿಷ್ಟ ಪಿತೃಭ್ಯೋ ಅಭಿಯೇನೋ ಅಖ್ಯನ್ನೇ ಯಜ್ಞಕೃತೋ ಯಜ್ಞಕಾಮಾಸ್ತು ದೇವ ಅಕಾಮಾವೋ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ನರೀನಿಮಮಾನಸ್ತಸ್ಮಾದೇನ ಸ ಪಾಪಯಿಷ್ಟ ನಮಃ ಪಿತೃಭ್ಯೋ ಅಭಿಯೇನೋ ಅಖ್ಯನ್ನೇ ಯಜ್ಞಕೃತೋ ಯಜ್ಞಕಾಮಾಸ್ತು ದೇವ ಅಕಾಮಾವೋ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ನರೀನಿಮಮಾನಸ್ತಸ್ಮಾದೇನ ಸಹ ತೇನ ಸ ಪಾಪಯಿಷ್ಟ ಯಾವಂತೋ ವೈ ಸದಸ್ಯ ಆಸ್ತೆ ಸರ್ವೇ ಸರ್ವೇ ದಕ್ಷಿಣ್ಯ ಆಸ್ತೆಭ್ಯೋ ಯೋ ದಕ್ಷಿಣಾಂ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ದಕ್ಷಿಣೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಗಳಿದು, ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಬರಬಾರದು, ಹಾಕಿರೋದು ತಪ್ಪು. ಯೋ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ನಯೇದೈಭ್ಯೋ ವೃಷ್ಟ್ಯೇತ ಯದ್ವೈ ಈಶ್ವಕರ್ಮಣಾನಿ ಜುಹೋತಿ ಸದಸ್ಯಾನೇವ ತತ್ಪ್ರೀಣಾತ್ಯಸ್ಮೇ ದೇವಾಸೋ ವಪುಷೇ ಚಿಕಿತ್ಸತ ಯಮಾಶಿರಾ ದಂಪತಿ ವಾಪಮಶ್ನುತಃ ಯಾವಂತೋ ವೈ ಸದಸ್ಯಾಸ್ತೆ ಸರ್ವೇ ದಕ್ಷಿಣ್ಯಾಸ್ತೆಭ್ಯೋ ಯೋ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ನಯೇದೈಭ್ಯೋ ವೃಷ್ಟ್ಯೇತ ಯದ್ವೈಶ್ವಕರ್ಮಣಾನಿ ಜುಹೋತಿ ಸದಸ್ಯಾನೇವ ತತ್ಪ್ರೀಣಾತ್ಯಸ್ಮೈ ದೇವಾಸೋ ದೇ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಸಾ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, ಉಲ್ಟಾ ಐತಿ. ಅಸ್ಮೆ ಪದ ಬಿಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರೀಣಾತಿ ದೇವಾಸೋ ವಪುಷೇ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಯಮಾಶಿರಾ ದಂಪತಿ ವಾಮಮಶ್ನುತಃ. ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಮೂಲ ಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ? ಅಸ್ಮೇ ದೇವಾಸೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮೇ ದೇವಾಸೋ ವಪುಷೇ ಚಿಕಿತ್ಸದ ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಮೇ ಅಕಾರ ಅನುದಾತ. ಅಸ್ಮೇ ದೇವಾಸೋ ವಪುಷೇ ಚಿಕಿತ್ಸತ ಯಮಾಶಿರಾ ದಂಪತಿ ವಾಮಮಶ್ನುತಃ.
ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಂತ್ರ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಪ್ರೀಣಾತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದ್ ಬೇಡ. ಪ್ರೀಣಾತ್ಯಸ್ಮೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬಮ್ಮ ಅಸ್ಮೇ ನಿಕ್ರೆ ಹಾ ಅದು ಶಂದ್ರಚೆ ಅಸ್ಮೇ ಉದಾತ್ತ ಶಂಕರಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಹಿಂಗೇನಾಗಿರೋದು ಅದೇ ಅಸ್ಮೆ ಅಕಾರ ಅನುದಾತ್ತ ಅಸ್ಮೆ ದೇವಾಸೋ ಇದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ದೇವಸ್ಯತ್ವ ಸವಿದು ಪ್ರಸವೆ ಚ ವಾಜಿನಂ ಚ ವಾಜಿನಂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಪದಗಳು ಅಲ್ಲಿದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಇವ್ರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು. ಇವ್ರು ಆಂಧ್ರ ಪಾಠದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪೂರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ದೇವಸ್ಯತ್ವ ಸವಿದು ಪ್ರಸವೇಶ್ವಿನೋ ಅವ್ರ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಪೌಷ್ಣೋಸ್ತಾಭ್ಯಾಗಂ ಸರಸ್ವತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಚ ಭಾಜಿನಂ ಸೋಮಗಂ ರಾಜಾನಂ ವರುಣಮಗ್ನಿ ಮನ್ಮಾರ ಭಾಮೈ ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಚ ವಾಜಿನಂ ಬಂತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಣಾತ್ಯಸ್ಮೇ. ಸೊ ಪ್ರೀಣಾತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಸ್ಮೇ ದೇವಾಸೋ ಅಸ್ಮೇ ದೇವಾಸೋ ಅದು ಆಶೀರ್ವಚನದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀಣಾತ್ಯಸ್ಮೇ ದೇವಾಸೋ ಅದು ಸಂಧಿನೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರೀಣಾತಿ ಅಸ್ಮೆ ಬಿಡಿಸೋದ್ ಬೇಡ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಅವಗ್ರಹ ಬಂದ್ರೆ ಅಕಾರ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು. ಒಂದು ಛಂದಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇದಕ್ಕೆ ಛಂದಸ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾವ್ದು ಅಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಶ ಯಾಮ್ಯಹಂ ಆಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಛಂದಸ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಿ. ಅದು ಸ್ವರ ಗಮನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅದೇನೆ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ಅಂತ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಪಾ ಉದಾತ್ತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಆಕಾರ ಬಂತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಗ್ರಹ ಆಗಿರೋದಷ್ಟೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವಗ್ರಹ ಬಂತು ಅಂತ ನೀವು ಪದ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಇವ್ರ ಹಿಂದೆ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಬಹಳ ಸಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವೆಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಆಕಾರ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಪುಮಾನ್ ಪುತ್ರೋ ಜಾಯತೆ ವಿಂದತೆ ವಸ್ವಥ ವಿಶ್ವೇ ಅರಪ ಯೇದತೆ ಗೃಹ. ಪುತ್ರೋ ಜಾಯತೆ ವಿಂದತೆ ವಸ್ವಥ ವಿಶ್ವೇ ಅರಪ ಯೇದತೆ ಗೃಹ. ಪುಮಾನ್ ಪುತ್ರೋ ಜಾಯತೆ ವಿಂದತೆ ವಸ್ವಥ ವಿಶ್ವೇ ಅರಪ ಯೇದತೆ ಗೃಹ. ಆಶೀರ್ದಾಯ 3 ಅಕ್ಷರಗಳು ಅನುದಾತಲ್ಲಿ. ಆಶೀರ್ದಾಯ ದಂಪತಿ ವಾಮಮಶ್ನು ತಾಮರಿಷ್ಟೋ ರಾಜಸ್ಸಚತಾಗಂ. ಅಂಕಾರವು ಅನುದಾತದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. 2 ಗೀಟಿದೆಯಲ್ಲ, ತಾಗಂ ರಾಜಸ್ಸಚತಾಗಂ ಸಮೋಕಸ. ಆಶೀರ್ದಾಯ ದಂಪತಿ ವಾಮಮಶ್ನು ತಾಮರಿಷ್ಟೋ ರಾಜಸ್ಸಚತಾಗಂ ಸಮೋಕಸ. ಆಶೀರ್ದಾಯ ದಂಪತಿ ವಾಮಮಶ್ನು ತಾಮರಿಷ್ಟೋ ರಾಜಸ್ಸಚತಾಗಂ ಸಮೋಕಸ. ಆಸಿಚತ್ ಸಂದುಗ್ಧಂ ಪದ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಸಿಚತ್ ಸಂದುಗ್ಧಂ ಸಂದುಗ್ಧಂ ಉದಾತ. ಆಸಿಚತ್ ಸಂದುಗ್ಧಂ ಕುಂಭ್ಯ ಸಹೇಷ್ಟೇನ ಯಾ ಮನ್ನಮತಿಂ ಜಹಾತು ಸಹ. ಆಸಿ ದೀರ್ಘಮಂಡ ಆಸಿಚತ್ ಸಂದುಗ್ಧಂ ಯಾ ಮನ್ನಮತಿಂ ಜಹಾತು ಸಹ. ಆಸಿಚತ್ ಸಂದುಗ್ಧಂ ಆಸಿಚತ್ ಸಂದುಗ್ಧಂ ಸಂದುಗ್ಧಂ
यामन्दमतिं जहातु सः सर्पैर्गृहीवीर्यस्य जाया पीवानः पुत्र अकृशासो अस्य सर्पैर्ग्रीवीर्यस्य जाया पीवानः पुत्र अकृशासु अस्य सर्पैर्ग्रीवीर्यस्य जाया पीवानः पुत्र अकृशासो अस्य सहजा निर्यः सुमुखस्य मान इन्द्रायाशिरगम् सह कुम्भ्यादादे सुमुखस्य मान सुमुखस्य मान सुकला सुमुखस्य मान सहजानिर्यः सुमुखस्य मान इन्द्रायाशिरगम् सह कुम्भ्यादाते आशीर्म ऊर्जमुत सुप्रजास्त्वमिषम् दधातु द्रविणकम् सवर्चसम् आशीर्मवूर्जमुदसुप्रजास्त्वमिषं ददातु द्रविणकम् सवर्चसम् आशीर्मवूर्जमुदसुप्रजास्त्वमिषं ददातु द्रविणकम् सवर्चसम् सञ्जयन् क्षेत्राणि सहसाहमिन्द्र कृण्वानो अन्यागम् अधरान् सपत्नाने सञ्जयन् क्षेत्राणि सहसाहमिन्द्र कृण्वानो अन्यागम् अधरान् सपत्नाने सञ्जयन् क्षेत्राणि सहसाहमिन्द्र कृण्वानो अन्यागम् अधरान् सपत्नाने भूतमसि भूते माधा मुखमसि मुखं भूयासं द्यावा पृथिवीभ्यां त्वा परिगृह्णामि विश्वे त्वा देवा वैश्वानरा प्रचावयन्तु दिवि देवान् दृगम्हान्तरिक्षे वयागंसि पृथिव्यां पार्थिवान् ध्रुवं ध्रुवेण हविषावसोमं नयामसि भूतमसि भूते मुखमसि मुखं भूयासं द्यावा पृथिवीभ्यां त्वा परिगृह्णामि विश्वे त्वा देवा वैश्वानरा प्रचावयन्तो दिवि देवान् दृगम्हान्तरिक्षे वयागंसि पृथिव्यां पार्थिवां ध्रुवं ध्रुवेण हविषावसोमं नयामसि भूतमसि भूते माधा मुखमसि मुखं भूयासं द्यावा पृथिवीभ्यां त्वा परिगृह्णामि विश्वे त्वा देवा वैश्वानरा प्रचावयन्तु दिवि देवान् दृगम्हान्तरिक्षे वयागंसि पृथिव्यां पार्थिवान् ध्रुवं ध्रुवेण हविषावसोमं नयामसि
ಯಥಾ ನ ಸರ್ವಮಿಜ್ಜಗದ ಯಕ್ಷ್ಮಗಂ ಸುಮನಃ ಅಸತ್ ಯಥಾ ನ ಸರ್ವಮಿ ಜಗದಯಕ್ಷ್ಮಗಂ ಸುಮನಾ ಅಸತೆ ಯಥಾ ನ ಸರ್ವಮಿ ಜಗದಯಕ್ಷ್ಮಗಂ ಸುಮನಾ ಅಸತೆ ಯಥಾ ನ ಇಂದ್ರ ಇದ್ವಿಷಃ ಕೇವಲಿ ಸರ್ವ ಸಮನಸಃ ಕರತ್ ಯಥಾ ನ ಇಂದ್ರ ಯದ್ವಿಷಃ ಕೇವಲಿ ಸರ್ವಾ ಸಮನಸಃ ಕರತೆ ಯಥಾ ನ ಇಂದ್ರ ಯದ್ವಿಷಃ ಕೇವಲಿ ಸರ್ವಾ ಸಮನಸಃ ಕರತೆ ಯಥಾ ನ ಸರ್ವ ಇದ್ದಿಶೋಸ್ಮಾಕಂ ಕೇವಲಿ ರಸನ್ ೋಸ್ಮಾಕಂ ಕೇವಲಿ ರಸನ್ನೇ ಯಥಾ ನ ಸರ್ವೋಸ್ಮಾಕಂ ಕೇವಲಿ ರಸನ್ನೇ ಅರ್ಕಾವತ್ತು ಉಪಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗ್ ಬರಿಬೋದು ಸು ಯ ಅರ್ಕಾವತ್ತು ರಾಕ್ ಯಾವತ್ತು ಬರೆಯೋದು ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅರ್ಕಾವತ್ ಬರೆಯೋದೇ ಸರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೂರ್ಯ ಹಂಗು ಬರಿಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಪಾಮಿ ರಾಕ್ ವಾವತ್ತು ನಿರ್ವಪಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಕಾವತ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ವ್ಯಾಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅನಂತ ಅನ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ನಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ನಾ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ತಾವತ್ ಹಾಕೋದು ಅನಂತ ಈಗ ಅನಂತ ನೋಡಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಆ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ತಾವತ್ತು ಅನಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಂತ ಅನಂ ನಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಸಿ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಕಾರ ಅನುನಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇನು ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾ ಬರ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ದಲ್ಲ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಅನಂ ನಂತಾಯ ನಮಃ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಬರುವಂತ ಈಗ ನಂದಿನಿ ನಮ್ದಿನಿ ನಮ್ದಿನಿನೋ ನಂದಿನಿನೋ ಬರೆಯೋದೇನೋ ನಮ್ದಿನಿ ನಂದಿನಿ ಇದು ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಗ್ರಾಮರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಅನಂತ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲದ್ದು ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲದವನು ಅನಂತ ಅಂಕರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕರಣದ ಸಂಧಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸೊನ್ನೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದ್ಬೇಕು ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಾಕರಣ ಓದಿದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನೀವ್ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪದ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಅಚ್ಯುತ ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲದವನು ಅಚ್ಯುತ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದವನು ಅನಂತ ಎಂಡ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆನಲ್ಲಿ ಬರೋದು எனக்கு ஆச்சரியமா தெரியுமா இவன் இப்போ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿಕ್ಕಾನು ಎಂಡೆ ಪ್ಯಾರೋ ಅವನ್ ಕೇಳ್ದ ಈಗ ನಂದಿನಿ ತತ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಂದಿನಿ ಆರ್ ನಮ್ದಿನಿ ನಮ್ದಿನಿ ನಮ್ ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ದಿನಿ ಹೆಂಗೋ ಎನ್ನೆನ್ನೋ ಪತಾಕ ಅದೆಲ್ಲ ವಾಸಿಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರಿ ಇದ್ರ ತೆದೋನಿತ್ತೆ ಹತ್ತು ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಇప్పుడు ಶುರುವಾಯಿನವ ಇದು ನಂದಿನಿನೋ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದಿನಿನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅದರದನ್ನ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂದಿನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾ ಸೊನ್ನೆ ಬರೆಯೋದು ಅದ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆನಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಮಗಳು ವಸಿಷ್ಠ ಹತ್ರ ಗೋವು ಇದ್ದದ್ದು ಸುರಭಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ
ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಮಗಳು ಸುರಭಿ. ಸುರಭಿದೇನು ಸುರಭಿ ಮುದ್ರಾಂ ಪ್ರದೃಶ್ಯ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೀರ್ಥ ಶೋಷಣ ದಾನ ಪ್ಲಾವನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಸುರಭಿ ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೋದಾಗ ಸುರಭಿ ಇದಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಗೋವುಗಳು ಅದರ ಇದುಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಮಧೇನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಸುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಸುವನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಂದಿತ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಕೆಚ್ಚಲೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಏನು ಕ್ರೌರ್ಯ ಇದು ಅಂತ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಯಾರೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವನು ಮೂರು ಹಸುನ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಅಂತ. ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಂಟ್ಗಳು. ಅವ್ನು ಕುಡಿದು ಮತ್ತು ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಫೇಸ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿಪತ್ರವನ ಇವಾಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ನರಕದಲ್ಲಿ 21 ನರಕಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇವನಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಕಾಲಿಂದ ತಲೆ ತನಕ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಏಟು ನೀನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆದ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನೇನೆ ಇವಾಗ ಆಧಾರ ತಾನೆ ಪುರಾಣಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಯದಿಂದನಾದ್ರೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಕಚ್ಚು ತಿಂದಿರ್ತಾನೋ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಇವನ್ ಚರ್ಮನ. ಯಾರಿಗೆ? ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್? ಅವ್ನು ಯಮನ ಖುಷಿನ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ? ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ಅದು ನೆನಪು ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಸಾಯೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರಿಪರ್ಕನ್ಸು, ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ದಶರಥ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಋಷಿಗಳು ಅವನನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡು, ಆ ಶಾಪ ಇವಾಗ ಅದು ಫಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ನೆನಪು ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್. ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನಪು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಹಿಂದೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆನಪಿರೋಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರೀ ಏನ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಶರೀರ ಪಡೆದಿರೋದು. ಬದ್ಧರು ನಾವು. ಮರವು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೇನೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ. ಆ ಜಡಭರತನಿಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರು ಶಟಗೋಪನ್ ಅವರು ಈ ಮಾಯೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೋಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಶಠ ಅನ್ನೋದು ಮಾಯೆ ಆವರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಲೋಕದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ. ಇನಿಪ್ಪಿ ರವಿ ಯಾನ್ ವೇಂಡೇನ್, ಬೇಡ ನನಗೆ ಈ ಮಾಯೆನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಆತ್ಮ ಅದಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಸಂತೋಷ, ಕೋಳಿ ಜಗಳ, ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಡೆದಾಡೋದು, ತಡಿ ಯಾವ್ದು ಇದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವರ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ. ಬರೀ ಸುಮ್ನೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಾನೊಂದು ಮೆನಿ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ சொல்றேன். ಅದಕ್ಕುಳ್ಳ ಇದೇ ಕೊಡೋದು. ಒಬ್ಳು ಲೇಡಿ ಪೋಲಿಯೋ ಇದ್ರದ್ದು ಕೈ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವಳು ಅಷ್ಟು ನೋವು, ಶರೀರ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನನಗಿಂತ ಗೋರದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಿ ವಾಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸರ್, ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಚೀಫ್. ಅವಳ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇವರುಗಳನ್ನ ಯಾರು ಕೈದಿಗಳಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದವ್ರನ್ನ ಲೈಫ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂತವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಆಹಾರ, 2 ದಿವಸ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಖಾಡ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವನು ಯಾರು ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವಂತ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯದವನು, ಅವನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದು. ಇವಳ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟಿ, ಅವನನ್ನ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಬಿಡೋ ಅಂತ. ಇವಳ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ.
ಸಿಂಹ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಹಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಗದು ಕಿಚ್ಚು ತಿನ್ನುತ್ತದ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದವಳು ಇವಳು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್. ಅವನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಗರ್ ಕೇಸಿನ, ಏನು ನನಗದು ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದ್ ಮಾಡಿದ್, ನೀ ಬರೀ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಓಕೆ, ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಈಗ ಧರ್ಮವ್ಯಾದ ಮಾಂಸ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ, ಅವನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂತಿದ್ದ, ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕತ್ತರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಏನ್ ಸಂತೋಷನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ? ಏನೋ ವೃತ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದೇನೆ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಅಕರ್ಮವಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಹ ಅವನ ತೊಡೆಯನ್ನ, ಹಿಂಭಾಗದ ಪೃಷ್ಠಭಾಗವನ್ನ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟವನು ಈಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಾಗಿದೆ, ಏನೋ ಪೋಲಿಯೋ, ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಪೂರ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೌಂಟ್ಸ್. ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಬರುವಂತ. ಸೊ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಾಣೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದು. ಒನ್ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? ಎಡಿಗುರು ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯಥಾ ನ ಸರ್ವಾ ಯದ್ದಿಶೋಸ್ಮಾಕಂ ಕೇವಲೀ ರಸನ್ನೇ ಯಥಾನಸ್ಸರ್ವಾಯಿದ್ದಿಶೋಸ್ಮಾಕಂ ಕೇವಲೀರಸನ್ನೇ ಯಥಾ ನಸ್ಸರ್ವಾಯಿದ್ದಿಶೋಸ್ಮಾಕಂ ಕೇವಲೀರಸನ್ನೇ ಯೇನ ಸ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ್ ಯೋ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ನ ಸರ್ಪಿರ್ಗ್ರೀವಿ ವೈಶ್ವಾನರಾಶ್ಚತ್ವಾರ್ಧಿಕಂ ಶಚ್ಚ ಯೇನ ಸಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ್ನೇ ಯೋ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ನ ಸರ್ಪಿರ್ಗ್ರೀವಿ ವೈಶ್ವಾನರಾಶ್ಚತ್ವಾರ್ಧಿಕಂ ಶಚ್ಚ ಯೇನ ಸಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ್ ಯೋ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ನ ಸರ್ಪಿರ್ಗ್ರೀವಿ ವೈಶ್ವಾನರಾಶ್ಚತ್ವಾರ್ಧಿಕಂ ಶಚ್ಚ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನ ಸಕಾರ ಅನುದಾತ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು. ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನುದಾತ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಮೊದ್ಲು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಏನ ಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾ ಕೆಳ ಬಂತು. ಸರಿ ಆಚೆ. ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆರಣ್ಯಕ 12ನೇ ಅನುವಾಕ. ಗ್ರಾಮೇ ಮನಸಾ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಮಧೀಯೀತ ದಿವಾನಕ್ತಂ ವೇತಿ ಹಸ್ಮಾಹ ಶೌಚ ಆನ್ನೇಯ ಉತಾರಣ್ಯೇ ಬಲ ಉತ ವಾಚೋತ ತಿಷ್ಠನ್ನೋತ ಉತವ್ರಜನ್ ಉತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಉತವ್ರಜನ್ ನೋತ. ಆ ಉಕಾರ ಅನುದಾತ ಬೇಕು. ವ್ರಜನ್ನೇ ಉತ ಉತವ್ರಜನ್ ನೋತಾಸೀನ ಉತ ಶಯಾನೋಧೀಯೀತೈವ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಂ ತಪಸ್ವಿ ಪುಣ್ಯೋ ಭವತಿ ಯ ಏವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಂ ಅಧೀತೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಮಧೀತೆ. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ಅಸ್ತ್ವಗ್ನಯೇ ನಮಃ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ನಮವೋಷಧೀಭ್ಯಃ. ಗ್ರಾಮೇ ಮನಸಾ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಮಧೀಯೀತ ದಿವಾನಕ್ತಂ ವೇತಿ ಹಸ್ಮಾಹ ಶೌಚ ಆನ್ನೇಯ ವೇತಿ ಹಸ್ಮಾಹ ಸ್ಮಾ ದೀರ್ಘ. ವೇತಿ ಹಸ್ಮಾಹ ಶೌಚ ವೇತಿ ಹಸ್ಮಾಹ ಶೌಚ ಆನ್ನೇಯ
उतारण्ये बलमुत भाषोदतिष्ठन्नुत प्रजन्नुतासीन उत शयानो वीरैव स्वाध्यायं तपस्वी पुण्यो भवति य एवं विद्वान् स्वाध्यायमधीते नमो ब्रह्मणे नमो अस्मग्नये नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः मे मनसा स्वाध्यायमधीयेत दिवानृतं वेति हस्माशौच आनेय भूतारण्ये बलबुधवाचोततिष्ठन्नुत व्रजन्नुतासीन उदशयानोधीतैव स्वाध्यायं तपस्वी पुण्यो भवति य एवं विद्वान् स्वाध्यायमधीते नमो ब्रह्मणे नमो अस्मग्नये नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि मध्यं दिने प्रबलमधीयितासौ खलु वा इल्खामा करेक्ट खलु वा वैश आदित्यो यद्ब्राह्मणस्तस्मा तर्हि ते क्षिष्ठं तपति तदेशाभ्युक्ता मध्यन्दिने प्रबलमधीयितासौ खलु वा वैशादित्यो यद्ब्राह्मणस्तस्मात्तर्हि ते क्षिष्टं तपति तदेशाभ्युक्ता मध्यन्दिने प्रबलमधीयितासौ खलु वा वैशादित्यो यद्ब्राह्मणस्तस्मात्तर्हि ते क्षिष्टं तपति तदेशाभ्युक्ता चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षगं सूर्य आत्मा जगतस्थस्तु षश्चेति स वा एष यज्ञः सद्य प्रतायते सद्यः सन्तिष्ठते तस्य प्राक् सायमवभृतो नमो ब्रह्मण इति परिधानीयां त्रिरन्वाहाप उपस्पृश्य गृहाणेति ततो यत्किञ्च ददाति सा दक्षिणा आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षगं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु षश्चेति स वा एष यज्ञः सद्य प्रतायते सद्यः सन्तिष्ठते तस्य प्राक् सायमवभृतो नमो ब्रह्मण इति
परिधानीयां त्रिरन्वाप उपस्पृश्य गृहाणेति ततो यत्किञ्च ददाति सा दक्षिणा आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षगं सूर्य आत्मा जगदस्तस्तु षष्ठेति स वा एष यज्ञः सद्यः प्रतायते सद्यः सन्तिष्ठते तस्य प्राक् सायमवधूतो नमो ब्रह्मण इति परिधानीयां त्रिरन्वाप उपस्पृश्य गृहाणेति ततो यत्किञ्च ददाति सा दक्षिणा तस्य वा एतस्य यज्ञस्य तस्य वा एतस्य यज्ञस्य तस्य वा एतस्य यज्ञस्य नमो ब्रह्मणे धारणं मे अस्त्वनिराकरणं धारयिता भूयासं कर्णयो श्रुतं माच्योढ्वं मम नमोष्यमो हरिः ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।